ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో లోకక్షేమం కొరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు నిర్వహిస్తున్నటువంటి షోడశి దిన దీక్షాత్మక శ్రీమద్ సుందరకాండ పారాయణలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో రెండవ రోజున ప్రవేశించాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు సముద్ర లంఘనం చేశారు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన అదంతా కూడాను. కేవలం రామానుగ్రహంతో మాత్రమే ఆంజనేయ స్వామి వారు అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి కార్యములు నిర్వహిస్తాను అని అనుకుంటారే తప్ప అది ఆయన యొక్క గొప్పతనము అని ఏమాత్రము ఆయన ఆలోచన చేయరు. అందుకనే రామనామస్మరణ చేస్తేనే ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎంతో సంతోషిస్తారుట. ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమని ఆంజనేయ స్వామి వారిని మనం ధ్యానం చేస్తాం. అటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని ధ్యానం చేస్తే మనకేమొస్తుంది? బుద్ధిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగిత అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్. కావలసినటువంటి సౌకర్యములన్నీ కూడా వస్తాయి. అటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయన రుద్రాంశ సంభూతుడు, విష్ణుంశ సంభూతుడు, సకల దేవతలు ఆయన ఎందే ఉన్నారు. అటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మహేంద్ర పర్వతం మించి ఒక ఎగిరి ఆ దృశ్యమంతా చూస్తూ ఉంటే ఒక్కసారి ప్రపంచమంతా కూడా ధర్మకార్యం, ధర్మాన్ని అనుష్ఠించటానికి రామకార్యార్థమై ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన పని చేస్తున్నారా అని దేవతలందరూ కూడా ఆనందిస్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆయన సముద్రాన్ని లంఘించారు. మధ్యలో మైనాకుడు, అలాగే సురస, సింహిక వాళ్ళందరినీ కూడాను కేవలం ఒక సౌమనస్యంతోనే జయించారు. అవతల ఒడ్డుకి వెళ్ళారు. ఆ లంకానగరం ఎలా ఉందో అది కూడా వర్ణిస్తాడు రెండవ సర్గలో వాల్మీకి మహర్షి. కాంచన లంక, అభేద్యమైనటువంటి లంకానగరం. ఆ సభలో రావణాసురుడు అడుగుతాడు ఆంజనేయ స్వామిని, అభేద్యమైన లంకానగరానికి ఎలా వచ్చావయ్యా నువ్వు అని. ఇటువంటివి నాకు చాలా మామూలయ్యా, నేనేమనుకుంటున్నావు, రామానుగ్రహం పొందినటువంటి వాడిని అని అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి సమాధానం చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఆంజనేయ స్వామికి సముద్రం అనేటటువంటిదే 100 యోజన శతయోజన విస్తీర్ణమైనటువంటి సముద్రమే ఒక గోష్పాదం, ఒక ఆవు పాదంతో సమానంట. అందుకనే గోష్పదీకృత వారాశిం. మీ రాక్షసులందరూ ఉన్నారే ఓ రావణ, వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న దోమలతో సమానమయ్యా. మశకీకృత రాక్షసం. రామాయణ మహామాల రత్నం వందే అనిలాత్మజం అని ఆయన మనం ప్రార్థిస్తాం. ఆ విధంగా అటువంటి లంకానగరం చాలా గొప్పది. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఎంతో గొప్పది కావచ్చు, కానీ అధర్మం గనక ఉన్నట్లయితే అది పతనమైపోతుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఎప్పుడూ ధర్మాచరణే చేయాలి, అధర్మాన్ని పరిత్యజించాలి అనే విషయాన్ని నిరూపించడానికే శ్రీమద్ రామాయణం బయలుదేరింది. ప్రతి అంశంలోనూ కూడాను, ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆ విషయం నిరూపితమవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా నిన్నటి రోజున ఆ విషయాలతో ఉన్నటువంటి సర్గలు రెండూ కూడా పారాయణ చేశాం. ఈ రోజున 3వ సర్గ నుంచి మనం సంకల్పపూర్వకంగా పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. 3వ సర్గలో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆ లంకా అధిష్టాన దేవతను దండించారు. ఆవిడే చెప్పింది, నాకు ఇటువంటి సందర్భాన్ని నాకు దేవతలు బ్రహ్మదేవుడు అనుగ్రహించారు, కాబట్టి లంకానగరాన్ని నీవు అవలీలగా జయిస్తావు. రామచంద్రమూర్తికి సీతామ్మవారు అప్పగింపబడుతుంది. రావణాసురుడికి అధర్మాచరణ చేసినందుకు రావణుడికి శిక్ష తప్పదు అని ఆ లంకాధిష్టాన దేవతే చెప్పేస్తుంది. ఆ తర్వాత రావణ అంతఃపురానికి కూడాను ప్రవేశిస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు.
ఆ ఘట్టములతో కూడినటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా ఇవాళ మనం సంకల్పపూర్వకంగా పారాయణ చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహక్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీ జానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామినः సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్రప్రభోः పాదసేవకస్య హనుమతః ప్రసాదేన అస్మిన్ భువనే అతిశీఘ్రమేవ సమస్త దుష్ప్రభావకారక సర్వరోగోపశాంత్యర్థం సర్వేషాం ఆస్తికమహాజనానాం సర్వవిధసుస్థిరతాసిద్ధ్యర్థం భారతదేశస్య విద్యావిత్తవ్యాపార దేశరక్షణాదిరంగేషు సర్వతోముఖాభివృద్ధిద్వారా శ్రీరామరాజ్యస్య పునర్వ్యవస్థాపనార్థం అస్మిన్ దేశే శత్రుబాధానివృత్త్యర్థం సర్వజనేషు సౌమనస్య సాదరభావనాసిద్ధ్యర్థం సనాతనధర్మాభిధానస్య హైందవధర్మస్య పరిరక్షణార్థం భారతవర్షస్య అభివృద్ధౌ నిమగ్నానాం సర్వేషాం స్వకుటుంబానాం ఆయురారోగ్యైశ్వర్య సద్బుద్ధిత్యాది సర్వశుభఫలప్రాప్త్యర్థం సకల సత్కార్యసిద్ధ్యర్థం గోహింసా నివృత్తిపూర్వక గోసంరక్షణార్థం చ శ్రీరామచంద్ర రూపాంతరస్య శ్రీమద్వేంకటేశ్వర పరబ్రహ్మణః శ్రీమదాంజనేయస్య చ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ద్వితీయ దినే శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత సుందరకాండే తృతీయ సర్గతః షష్ఠ సర్గ పర్యంతం శ్లోకపారాయణం అన్యోన్య సాహాయ్యేన ఆచార్యముఖేన కరిష్యామహే. శ్రీరామ ప్రార్థనా. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. శ్రీ ఆంజనేయ ప్రార్థనా. గోష్పదీకృతవారాశిం మశకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం. శ్రీవాల్మీకి ప్రార్థనా. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం. శ్రీహనుమతే నమః. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే సుందరకాండే తృతీయः సర్గः. రామభద్రమహేశ్వాస రఘువీర నృపోత్తమ
भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्काम् महासत्त्वः विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्याम् पुरीम् रावणपालिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैः भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषाम् सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसङ्घुष्टाम् यथैव विटपावतीम् चारुतोरणनिर्यूहाम् पाण्डुरद्वारतोरणाम् भुजगाचरिताम् गुप्ताम् शुभाम् भोगवतीमिव ताम् सविद्युद्घनाकीर्णाम् ज्योतिर्मार्गनिषेविताम् मन्दमारुतसञ्चाराम् यथेन्द्रस्यामरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनलमयैर्द्वारैः वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसंज्ञवनोपेतैः खविवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वौकसारा प्रतिमाम् ताम् वीक्ष्य नगरीम् ततः खमिवोत्पतितुम् कामाम् जहर्ष हनुमान् कपिः ताम् समीक्ष्य पुरीम् रम्याम् राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमावृद्धियुताम् चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुम् बलात् रक्षिता रावणबलैः उद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयम् भवेत् भूमिः मैन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः रुक्षस्य हेतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्यतु महाबाहुः राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत्प्रीतिमान् कपिः ताम् रत्नवसनोपेताम् कोष्ठागारावतंसकाम् यन्त्रागारस्तने वृद्धाम् प्रमदामिव भूषिताम् ताम् नष्टतिमिराम् दीप्तैः भास्वरैश्च महागृहैः
नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकविः अथ सा हरिशार्दूलम् प्रविशन्तम् महाबलम् नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सा तम् हरिवरम् दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता ननदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वम् केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालया कथयस्वेह यत्तत्त्वम् यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यम् खल्वियम् लङ्का प्रवेष्टुम् वानरस्त्वया रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरः हनूमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि ते तत्त्वम् यन्माम् त्वम् परिपृच्छसि का त्वम् विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थम् चापि माम् रुद्ध्वा निर्भर्त्सयसि दारुणा हनूमद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनम् क्रुद्धा परुषम् पवनात्मजम् अहम् राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुम् नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहम् हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि एतत्ते कथितम् मया लङ्काया वचनम् श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः यत्र वान् स हरिश्रेष्ठः स्थितशैल इवापरः सताम् स्त्रीरूपविकृता दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आवभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीम् लङ्काम् साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परम् कौतूहलम् हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनम् हि मे तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम् बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुम् पुरीयम् वानराधमा ततः स कपिशार्दूलः तामुवाच निशाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमाम् भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ततः कृत्वा महानादम् सा वै लङ्का भयावहम् तलेन वानरश्रेष्ठम् आगयामास वेदिता ततः स कपिशार्दूलः लङ्कया ताडितो भृशम् ननादसु महानादम्
वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनाम् हनूमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञः तान् दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाम् चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियम् तु ताम् ततो वै भृश संविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितम् वाक्यम् हनूमन्तम् प्लवङ्गमम् प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयम् रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभुविः सत्यः न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षां देहि श्रियं च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षां देहि श्रियं च ते सनिर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजाः हनूमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे सनिर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजाः
हनूमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लङ्काम् कपिराजहितङ्करः चक्रेऽथ सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नः निशायां मारुतात्मजः समहापथमास्थाय मुक्त्वा पुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्काम् रम्यामभिययौ कविः हसितोत्कृष्टनिनदैः तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्वालतदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः शिलाभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणाम् कपिराजहितङ्करः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावमधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम् स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदम् नूपुराणाञ्चलिस्वरम् सोपाननिरतांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेलितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्श सः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श समहाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव
वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रम् आरक्षम् मध्यमम् कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टम् ददर्शान्तः पुराग्रतः सतदा तद्गृहम् दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् पुण्डरीकावतंसाभिः परिघाभिरलङ्कृतम् प्राकारावृतमत्यन्तम् ददर्श स महाकविः त्रिविष्टपनिभम् दिव्यम् दिव्यनादविनादितम् वाजिहेषितसङ्घुष्टम् नादितम् भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितम् रुचिरद्वारम् मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितम् सुमहावीर्यैः यातुधानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश महाकपिः स हेमजाम्बूलचक्रवालम् महार्हमुक्तामणिभूषितान्तम् परार्ध्यकालागरुचन्दनाक्तम् स रावणान्तः पुरमाविवेश स हेमजाम्बूलचक्रवालम् महार्हमुक्तामणिभूषितान्तम् परार्ध्यकालागरुचन्दनाक्तम् स रावणान्तः पुरमाविवेश रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ततः समध्यम् गतमम् सुमन्तम् ज्योत्स्नावितानम् महदुद्गमन्तम् ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तम् गोष्ठे वृषम् मत्तमिव भ्रमन्तम् ततः समध्यम् गतमम् सुमन्तम् ज्योत्स्नावितानम् महदुद्गमन्तम् ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तम् गोष्ठे वृषम् मत्तमिव भ्रमन्तम् लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिम् चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीताम् सुमथाभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्धरस्था तथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था प्रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजत पञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रो विबभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः महाचलश्वेत इवोच्चशृङ्गः हस्तीवजाम्बूनलबद्धशृङ्गः प्रराजचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलाङ्कः प्रराज
विराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रः महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिकाशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वबन्धिनार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ताः विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च वीरानधिनिक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिकं क्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नसद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः हृदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संसद्धधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्याम् पुर्यादुधानान् ननन्द दृष्ट्वा सततान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् सततानुरूपान् ददर्श कांश्चिश्च पुनर्विरूपान् ततो वराहाः सुविशुद्धभावाः येषाम् स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रिया ज्वलन्ती स्त्रपयोपगूढाः निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः यथा विहङ्गाः कुसुमोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यकलोपविष्टाः तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः प्रिया धर्मपराणि विष्टाः ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् परार्थ्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छलक्ष्मवर्ण्याः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः सददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः
शतक्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीताम् परमाभिजाताम् पतिस्थिते राजकुले प्रजाताम् लताम् प्रफुल्लामिव साधुजाताम् ददर्श तन्वीम् मनसाभिजाताम् सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम् रामे क्षणान्ताम् मदनाभिविष्टाम् भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम् स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दिताम् सानुसृतास्रकण्ठीम् पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीम् वने प्रवृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखाम् पाम् सुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् क्षतप्ररूढामिव बाणरेखाम् वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखाम् सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीम् वदताम् वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचलस्य सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीम् वदताम् वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचलस्य रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते सनिकामम् विमानेषु विषण्णः कामरूपधृक् विचचार पुनर्लङ्काम् लाघवेन समन्वितः सनिकामम् विमानेषु विषण्णः कामरूपधृक् विचचार पुनर्लङ्काम् लाघवेन समन्वितः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम् रक्षितम् राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महद्वनम् समीक्षमाणो भवनम् चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिः द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैः हयैश्चन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैः दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचलितम् रथैः बहुरत्र समाकीर्णम् पराध्यासनभाजनम् महारथसमावासम् महारथमहास्वनम् दृश्यैश्च परमोदारैः तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णम् समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च
रक्षोभिश्च सुरक्षितम् मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णम् समन्ततः मुदितप्रमदारत्नम् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् वराभरणसंहारैः समुद्रस्वननिस्वनम् तत्राजगुणसम्पन्नम् मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णम् सिंहैरिव महद्वनम् भेरीमृदङ्गाभिरुतम् शङ्खघोषनिनादितम् नित्यार्चितम् सर्वहुतम् पूजितम् राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरम् समुद्रमिव निस्वनम् महात्मनो महद्वेश्वा महारत्नपरिच्छदम् महारत्नसमाकीर्णम् ददर्श स महाकविः विराजमानम् वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलम् लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकविः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद्गृहम् राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् ततोऽन्यत्पुक्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशम् कुम्भकर्णनिवेशनम् विभीषणस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहम् विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनम् विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्वस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनम् सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकविः धूम्राक्षस्य च सम्पातेः भवनम् मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ब्रह्मकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य भयग्रीवस्य नादिनः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानाम् तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तावृद्धिम् ददर्श स महाकविः सर्वेषाम् समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् रावणस्योपशायिन्यः ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हर्षार्दूलः राक्षसेर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षः पतेर्गृहे
राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चैव हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुदान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावतसमान् युधि निहन्त्रोन् परसैन्यानाम् गृहे तस्मिन् ददर्श सः शरदश्च यथा मेघान् स्रवदश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनलपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नाः तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकभिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकम् रम्यम् दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यम् मयूरस्थानसङ्कुलम् ध्वजयष्टिभिराकीर्णम् ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णम् निधिजालम् समन्ततः धीरनिष्ठितकान्तम् गृहम् भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानाम् तेजसा रावणस्य च विरराजाथ तद्वेश्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनलमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूथपः मध्वासवकृतक्लेदम् मणिभाजनसङ्कुलम् मनोरममसम्बाधम् कुबेरभवनम् यथा नूपुराणाम् च घोषेण काञ्चीनाम् निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितम् प्रासादसङ्घातयुतम् श्रीरत्नशतसङ्कुलम् सुव्यूढकक्ष्यम् हनूमान् प्रविवेश महागृहम् सुव्यूढकक्ष्यम् हनूमान् प्रविवेश महागृहम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालम् बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालम् यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् विद्युत्पिनद्धम् सविहङ्गजालम्। श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनूमत्स्मरणात् भवेत्।
श्रीहनुमते नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव। नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय శ్రీనివాసాయ మంగళం। ఈ విధంగా శ్రీవారి అనుగ్రహంతో షోడశి దిన దీక్షలో రెండవ రోజు పారాయణని మనం పరిపూర్ణం చేసుకున్నాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు శతయోజన విస్తీర్ణ పరిమితమైనటువంటి సముద్రాన్ని లంఘించి లంకానగరంలో ప్రవేశించారు. లంకిణి ఆ లంకా నగరమే ఒక స్త్రీ రూపాన్ని ధరించి ఆ లంకా నగరాన్ని రక్షించాలి అని రావణుని యొక్క ఆదేశం. అటువంటి లంకాధిష్టాన దేవతను కూడాను నిర్జించి జయించారు. ఆ స్త్రీ స్వరూపంలో ఉన్న లంకిణి చెప్పింది, స్వేచ్ఛగా నువ్వు లంకానగరాన్ని చక్కగా దాటవచ్చయ్యా అని. ఆ తర్వాత చంద్ర శోభా వర్ణనం అంతా కూడాను వాల్మీకి మహర్షి మనకెంతో గొప్పగా వర్ణించారు, అనుగ్రహించారు. అలాగే రావణ అంతఃపురంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి లంకానగరంలో ఉన్నటువంటి వివిధ భవనాల్లో ఉండేటటువంటి ఆ రాక్షస మహావీరులందరినీ కూడాను ఆంజనేయ స్వామి వారు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి పారాయణ ఈరోజు మనం పరిపూర్ణం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిసమాప్తం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తద్విష్ణో పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరజః దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుంసః సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. రామాయ కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితः. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు. పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అధనాः సధనాः సంతు. జీవంతు శరదాం శతం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్.